وہ لیپ ٹاپ لیے لانچ میں بیٹھا اپنا کچھ کام کر رہا تھا۔ آنے والا یہ ہفتہ اس کے کریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ تبھی وہ چادر اوڑھے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عیسیٰ کو تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر ہے باہر نکل جانا چاہتی ہے، لیکن وہ رکی۔ میں کچھ دیر کے لیے گرینی کے گھر جا رہی ہوں، اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے وہ اسے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اپنے کام میں لگ گیا۔ اپنے کام کے دوران اس کو مختلف ڈرنکس پینے کی عادت تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھ دے فریج کے پاس آیا۔ اسی وقت لیزیانا کی ہیلز کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ سنابل کے جانے کی وجہ سے مین ڈور اوپن ہی تھا۔ وہ آتے ہی خوش دلی سے مسکرائی تھی اور جواباً نیسا بھی مسکرایا تھا۔ وہ گولڈن بال کھولے بلیک لیڈی کوٹ پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے وائن کو گلاس میں ڈیلتے پوچھا۔ تب تک وہ اوور کوٹ اتار کر صوفے کی ٹیک پر رکھ چکی تھی۔ شیمپین اس کی طرف لاتے وہ معمولی سا ٹھٹکا۔ ایک نظر میں ہی وہ اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ شارٹ سکرٹ اور بلیک سلیو لیس اپر پر شولڈر پر باریک جالدار کپڑا لگا ہوا تھا۔ شکریہ کے انداز میں لیزیانا نے گلاس پکڑا۔ پتہ نہیں کیوں عیسیٰ ذرا محتاط ہو رہا تھا۔ بس آج میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، کہتے وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ لمحے بعد بھی کرسی پر عیسیٰ بھی بیٹھ گیا تھا۔ عیسیٰ نے شیمپین کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سوچ میں لگی تھی۔ اسی لمحے لزیانہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سرکے تھے۔ لزیانہ کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن خاموش رہ کر عیسیٰ بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ تبھی لزیانہ نے ڈائننگ پر عیسیٰ کے دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم سحر زدہ ہو عیسیٰ، ایک عجیب سی کشش ہے تم میں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ اس سے بھی اچھے الفاظ سننے کا عادی تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر لزیانہ کو جیسے حوصلہ ملا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں عیسیٰ۔ پل میں عیسیٰ کی بھویں سکڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے تاثر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتا تاثر اسے سنجیدہ لگا تھا۔ عیسیٰ نے آرام سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اگر میں نہ کہوں تو؟ تم نہ نہیں کر سکتے عیسیٰ، میں جانتی ہوں۔ تم اپنی وائف سے پیار نہیں کرتے اور آفس میں ایگزیکٹو ممبر اور مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بننے کے لیے تمہیں میرے ووٹ کی ضرورت پڑی۔ عیسیٰ ایک دم ہنسا، جیسے لزیانہ نے بچکانہ بات کی ہو۔ تمہیں یہ خوش فہمی کب سے ہونے لگی کہ تمہارا ووٹ میرے لیے بہت ضروری ہے؟ وہ جیسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ پر سامنے بھی لزیانہ تھی، ایک ذہین چالاک عورت جو خاموش رہ کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دے رہی تھی۔ میرا اکیڈمک ریکارڈ اور 1 سالہ کارکردگی اتنی بہترین ہے کہ خود مجھے یہ مراد دینے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ان کی کمپنی کی کامیابی کی میں ضمانت ہوں۔ اور رہ گئی دوسری بات کہ میں اپنی وائف سے پیار کرتا ہوں یا نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لزیانہ نے اس کی پوری بات سن کر وائن گلاس کو ڈائننگ پہ رکھا۔ اسے یہ غلط فہمی تمہیں کب سے ہو گئی کہ میرا ووٹ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ بورڈ کے 4 ممبرس میں سے 2 ووٹ تمہیں مل جائیں گے۔ فلپ تو تمہیں کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا، یہی میرا ووٹ اہم ہوگا۔ وہ چونکا ضرور تھا، پر اندر سے فلپ اونر کا بھتیجا ہے، وہ تو تمہیں ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ آدھے شیئرز اس کمپنی میں اس کے موجود ہیں۔ تم اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بات کر رہے ہو تو کمپنی تم جیسے کئی ذہین لوگوں کو دیکھ چکی ہے۔ ایک حصہ کے چلے جانے سے کمپنی کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، پر تمہیں فرق ضرور پڑے گا۔ ہاں، پر تمہیں ضرور فرق پڑے گا۔ عیسیٰ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی کہ طاقت اور منصب کے آگے عیسیٰ کچھ نہیں؟ وہ اسے اپنی بات میں پر اعتماد لگی تھی۔ تم پلاننگ سے میرے پاس آئی تھی؟ عیسیٰ نے ابروج جھکا کر اس کو پوچھا۔ ہاں، پر میری پسند تمہارے لیے جھوٹی نہیں ہے۔ لزیانہ نے سچائی سے اعتراف کیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے عیسیٰ، میں نے تم جیسا ذہین اور پرکشش لڑکا نہیں دیکھا، لیکن رشتے بنانے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں بلکہ تجربے کی ہوتی ہے، اور ابھی تم اس تجربے میں چھوٹے ہو اور پیچھے ہو۔
وہ 33 سال کی حسین عورت 22 سال کے لڑکے کو دباؤ میں لے رہی تھی اور حقیقتاً اندر ہی اندر وہ دباؤ میں آ رہا تھا۔ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ واضح تھا، وہ فلپ سے رشتہ بنا چکی تھی، عیسیٰ سے رشتے کی بات کر رہی تھی، تو پھر اونر سے بھی تو اس کے تعلقات نبھائے ہوں گے نا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بول پڑی، مجھے لگتا ہے تم کچھ سوچ چکے ہو۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتی بولی، ہاں سوچ چکا ہوں کہ تمہاری اس بے وقوفانہ باتوں کا کیا جواب دوں۔ فلپ تمہاری اصلیت سے واقف ہے، اونر کو میں بتا دوں گا۔ عیسیٰ، مجھے لگ رہا ہے کہ تم اب کنفیوز ہو رہے ہو۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی اور وہ واقعی کنفیوز ہو رہا تھا جو بیتو کی بات کر گیا تھا۔ اچھا کیا بتاؤ گے؟ وہ ہاتھ باندھتے پوچھنے لگی تھی۔ یہ بتاؤ گے کہ میرے تم سے تعلقات ہیں تو یہ بات فلپ اور اونر بھی جانتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور فلپ میرا سابقہ منگیتر آج بھی میرے ایک اشارے کا منتظر ہے، لیکن میں نے ان دونوں کو چھوڑ کر تمہاری طرف آئی ہوں کیونکہ تم مختلف ہو عیسیٰ۔ وہ ایک قدم آگے آتے ہوئے بولی تو ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ پہلی دفعہ اس کا ذہن الجھا تھا اور پھر الجھن فرسٹریشن میں بدلی تھی۔ وہ پر اعتمادی سے باتیں کرتی، کس بیس پر کر رہی تھی یہ باتیں؟ عیسیٰ یہی سوچ رہا تھا۔ کیا تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ وہ ذرا تن کر بولا۔ وہ مسکرائی، میں تمہیں کب بلیک میل کر رہی ہوں؟ لیکن اگر تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں نہیں سوچا تو میں کر بھی سکتی ہوں، کہہ کر اس نے صوفے کی ٹیک پر رکھے کلچ میں سے موبائل نکال کر اس میں سے ویڈیوز نکال کر عیسیٰ کی آنکھوں کے سامنے کی تھی جس میں اس نے فلپ کے بارے میں غلط باتیں کی تھی۔ عیسیٰ نے ویڈیو پر نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو اس ویڈیو سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے۔ ہاں رکھتا ہے، پر وہ مالک ہے اور تم ملازم۔ وہ تو تم سے ویسے ہی خار کھاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ واپس سے باہر ہو جائے گا اور تم یہ کبھی نہیں چاہو گی کہ تمہیں ڈیزائن کردہ گاڑی پر اس کا نام آ جائے۔ کہ وہ صحیح لزیانہ کی داڑھ کے نیچے آیا تھا۔ عیسیٰ نے بے ساختہ نتنوں سے گہری سانس کھینچی۔ واقعی فلپ ایسا کر سکتا تھا کیونکہ عیسیٰ کی طرف فلپ نام بنانے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہا تھا کہ اس نے ایک اور ویڈیو نکال کر اس کے سامنے کی۔ عیسیٰ کی آنکھیں اب پھٹی تھیں۔ یہ ان دونوں کے درمیان کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے ویڈیو تھی۔ اب کہ اس کی ٹینشن بڑھی تھی، وہ اس ویڈیو کا کیسے غلط استعمال کر سکتی تھی اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایک پل میں اس کو اپنی جاتی نظر آ رہی تھی لیکن اپنا مستقبل بھی خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہی فرسٹریشن غصے میں بدلی تھی۔ اسے ڈیلیٹ کرو ابھی کے ابھی۔ یہ میں کیوں کروں گی؟ تمہیں فیصلہ کرو، تم ایک ساتھ سب کچھ گنوانا تو نہیں چاہو گے؟ تم ایک گھٹیا عورت ہو، یہ موبائل مجھے واپس دو۔ عیسیٰ کہتے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھیننا چاہا۔ لزیانہ نے اسے پرے دھکیلا۔ تھکا پڑنے پر ایک اشتعال سا عیسیٰ کے اندر اٹھا۔ یہ بچ! زوردار تھپڑ عیسیٰ نے اس کے منہ پر مارا تھا لیکن لمحے کے لیے تو وہ جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ مجھ پر؟ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اپنی تسلیل پر غصے سے بپھری تھی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا عیسیٰ۔ وہ اپنی تسلیل پر بپھری تھی۔ محبت ہوا بن کے لزیانہ کے پاس سے گزر گئی تھی، اب نفرت تھی جو اود کر اس میں آئی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں؟ وہ بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی عقل پر غصہ غالب ہو رہا تھا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو دیکھو۔ دھمکاتے ہی اس نے اپنی اسکرٹ کی بائیں ٹانگ کی جانب سے کٹ کو پکڑ کر مخالف سمت میں چیرا۔ 3 بٹنز ٹوٹ کر گرے۔ عیسیٰ کی آنکھیں بھی پھٹ کر بٹنز کے ساتھ ہی گری تھی۔ اور اب میں تم پر فزیکلی ابیوزڈ اور ہیرسمنٹ کا کیس ٹھوکوں گی۔ کہتے ہی اس نے اپنے موبائل کو آن کیا تھا۔ عیسیٰ کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس کا موبائل چھیننا چاہا تھا اور اسے چھینا جھپٹی میں لزیانہ کے ہاتھوں پر خراشیں لگ چکی تھی۔ اوکے، فون تو ادھر ہی ہوگا۔ وہ سرخ چہرہ لیے پھولتی سانس کے ساتھ پیچھے ہوئی اور تیزی سے دائیں بائیں دیکھتے اس کو پلر کے ساتھ جڑے سٹینڈ پر فون رکھا نظر آ گیا۔ وہ پلٹ کر فون کی طرف گئی تھی۔ عیسیٰ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا اور پیچھے سے پکڑنے پر اس کے شولڈر کی جالی پھٹی تھی اور اس نے غصے سے عیسیٰ کو دیکھا تھا اور پھر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کی طرف جانب دھکیلا تھا۔
ईसा का जवान खून जोश में आया था कि ईसा ने भी इश्तियाल में इसे कंधे से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया था कि लजियाना की पुश्त जोर से स्टैंड पर लगी थी और वो स्टैंड समेत नीचे गिरी थी। तभी स्नाबल घर में दाखिल हुई थी और ईसा इसके गिरने से घबरा गया था, पर ज्यादा हो गया था ये। वो मफामती अंदाज में आगे बढ़कर झुकते हुए लजियाना को उठाने की कोशिश कर रहा था कि कदमों की आवाज पर पलटा। इस मंजर को देख के स्नाबल की आंखें फटी थी, जो ईसा पर से होती हुई लजियाना पर गई थी, और वो बहुत गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखे उठ रही थी। सनाबल की समझ से बाला तर था कि आखिर इन मलूनों पर क्या मुसीबत आन पड़ी थी। तुम अब नहीं भजोगे ईसा। वो अपना सर थामे नजरें इधर उधर घुमाए नफरत से उखराई। उसे जमीन पर पड़ा अपना मोबाइल मिल ही गया था। ईसा की हरकत करने से पहले ही लजियाना ने अपना मोबाइल उठाया था। लजियाना, नो! वो हाथ उठाकर चीखा था। स्नाबल हौनक ज़्यादा इन दोनों को देख रही थी। तब तक वो पुलिस को कॉल कर चुकी थी और पुलिस का नाम सुनकर जनाब जहाँ स्नाबल ठंडी पड़ी थी, वहीं ईसा मुठियां भींचे लजियाना को शोला बार निगाहों से देख रहा था। इसकी बंद मुठियां दबाव से लाल हो रही थीं और इस ठंड में भी ईसा की कलाइयों पर पसीना आ रहा था। तीनों अपनी अपनी जगह जामद थे। ईसा का बस नहीं चल रहा था कि लजियाना का गला दबा दे और सनाबल का दिल किया कि वो धुआं बनते इस मंजर से गायब हो जाए, पर कुछ बातें सिर्फ सोची जा सकती हैं। 12वें मिनट में पुलिस ईसा के घर के बाहर खड़ी थी। 3 मिनट बाद वो घर के अंदर थे। पुलिस को देखकर ईसा से कहीं ज्यादा सनाबिल हवास बाख्ता हुई थी। ऑफिसर ने पल में पूरा मंजर देखा। वो ईसा पर नजर डालता लजियाना की तरफ आया और फिर इसकी बेतरतीब हालत और इसके मुंह से निकलने वाली आवाज से उसने फौरन ही भविष्य केड़ी रिवॉल्वर से ईसा को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहा, और वो अंदर ही अंदर लजियाना को गालियां देता हाथ ऊपर कर गया था। ऑफिसर ने इसकी तलाशी लेकर अब इसके दोनों बाजुओं को पुष्ट पर ले जाकर हथकड़ी लगा दी थी और आगे चलने का इशारा दिया था। तभी दूसरे ऑफिसर ने लजियाना से बात करके इसको आगे बढ़ने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा और चलता हुआ सनाबिल के पास आया। इसकी जांचती नजरों से सनाबिल का दिल मुंह को आया था। ऑफिसर ने इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया था। तभी ईसा ने जाते पीछे मुड़कर देखा। ऑफिसर, शी इज माई वाइफ, लीव हर। वो ऑफिसर की कुर्बत से ऐसी बदहवास हो रही थी कि ईसा का जुमला सुनाई दिया तो था, पर समझ नहीं आया था। ऑफिसर ने ईसा को आगे की तरफ धकेला और दूसरे ऑफिसर ने सनाबिल को भी चलने का इशारा दिया था। ये मुहसिब कहलाए जाने वाले लोग आज पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। ऑफिसर लजियाना की पूरी बात सुन चुका था। वो भी अपने दिफा में हर बात कर रहा था। आपने तशद्दुद किया इन पर। इसकी तमाम बात को सही भी कहा जाए तब भी उसने हाथ उठाने की ऐसी गलती की थी जो इस पर हर हालत में भारी पड़ने वाली थी। और इनका नाम नहाद माशरा औरत की जितनी मर्जी तजलील कर ले, लेकिन ऐसे मौके पर वो खास हमायत लेना नहीं भूलता। ऑफिसर फिलवक्त लजियाना की तरफ जानिबदारी दिखा रहा था और सनाबिल बेचारी परेशान ज़दा ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी। तो इनकी तो 3 नस्लों ने भी पुलिस स्टेशन का रुख नहीं किया था। वो तो पुलिस को देखते ही अपना रास्ता बदल जाने वाले लोग थे। कुछ आके इनकी बेटी आज यहाँ गैर मुल्क में थाने में बैठी थी। सब इसी की वजह से हुआ है। जो आज मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ ही क्यों, मुझे यहाँ से चले जाना है। वो अपनी मर्जी की सजा जैसे मर्जी भुगते, मेरा मसला नहीं है। ये सोचते उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। तभी एक लेडी ऑफिसर आई थी और उसे अंदर रूम में जाने का कहा था। वो गहरी सांस खींचती, जो यहाँ से बाहर जाने का सोच रही थी, अब खामोशी से रूम की तरफ चली गई थी। ईसा पर गहरी नजर डालती कुर्सी पर बैठी। ईसा को वो अपने आप से ज्यादा परेशान लग रही थी। ऑफिसर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये पूरे मामले से अनजान है, इसलिए प्लीज लेट हर गो। वो इस वक्त सनाबल के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा था, ये सनाबल की समझ से बाहर था। ऑफिसर ने ईसा की बात सुनकर सनाबल को गौर से देखा। वो वाकई उसे अपने हुलिये और शक्ल से इनोसेंट लगी थी। आप इनके ताल्लुकात के बारे में जानती हैं? सनाबल ने चौंक कर ईसा को देखा। कितना शर्मनाक सवाल था इसके लिए, पर वो सच बोलना चाहती थी। जी, यकलफ्जी जवाब आया था। पहले ही मरहले पर ईसा के बयान की नफी हुई थी। ईसा ने ठंडी सांस खींची। ऑफिसर ने तिरछी नजर ईसा देखा कि अभी 1 मिनट पहले वो कह रहा था कि वो इनके मुतालिक कुछ नहीं जानती। मिस लजियाना का कहना है कि मिस्टर ईसा इनको हरास करने की कोशिश कर रहे थे। स्नाबल ने एकदम लजियाना को देखा।
स्नाबल के देखने पर वो हल्का-सा गड़बड़ाई थी, मगर मुझे तो ये मुतमईन लगी थी। स्नाबल के कहते ही वो बोली, हाँ, ईसा ने मुझसे शादी की कमिट की थी, लेकिन ये मुझसे फ़िज़िकल रिलेशन चाहता था और मिसेज़ ईसा अनजान है इन बातों से। वो एकदम बोला, ये झूठ बोल रही है। इसने अपनी मर्ज़ी से ये ताल्लुक बनाया है, मैं इससे ज़्यादा कोई और ताल्लुक नहीं बनाना चाहता था। ये बात इसके इल्म में है, लेकिन ये उल्टा मुझे हैरास करने की कोशिश कर रही थी। इसके पास वीडियोज़ हैं। ईसा थोड़ा बफर कर बोला। लज़ियाना ज़रा नहीं घबराई थी। लज़ियाना ने मोबाइल ऑन करके वो वीडियो ऑफ़िसर के सामने रखी थी, जिसको देखने के बाद उसने आईडी चेक की थी, फिर उचटती नज़र ईसा पर डाली थी। ये आपके नंबर से ही सेंड की गई है। इस पर खामोशी से बम फटा था। उसने फटी आँखों से लज़ियाना को देखा था और ये सब उसने कब किया था? उसने ज़हन में वीडियो की बारीक जुज़ियात को याद किया। ये उसी के कमरे की जो थी। वो निचला होंठ खुद ब खुद इसके दाँतों के बीच चला गया था। विदाउट पासवर्ड इसका मोबाइल ओपन था। वो क्यों लापरवाह हो रहा था या सच में इसकी किस्मत गर्दिश में आई थी, उसे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वो सही मानों में कच करके लुधियाना के हील के नीचे आया था। और स्नाबल के लिए इस वीडियो का जिक्र सुनना, जो उसने देखी भी नहीं थी, नहायत ही शर्मनाक था, क्योंकि ये वीडियो किस किस्म की थी वो अच्छी तरह समझ सकती थी। तुम और कितना गिरोगे? वो इसकी शक्ल देखते बस सोचती रह गई। इस पर फिजिकली अब्यूजमेंट और हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे। साबित तो कोर्ट में ही होना था, अभी तो बस कंप्लेन हुई थी। बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इंसान लापरवाही दिखा ही देता है, और ईसा ने भी दिखाई थी। हरामकारी की ख़ास बात ये है कि उसे जितना मर्ज़ी छुपाया जाए, वो मंज़र-ए-आम पर आ ही जाता है और ज़लील करके रख देता है। रज़िया ने शिकायत वापस लेने से इनकारी थी, पर इस पर केस भी आगे नहीं भेजना चाहती। वो ज़रा होशियारी से काम ले रही थी, लेकिन वो इस वक्त ईसा के खिलाफ भरपूर सख्ती का भी मुजाहरा कर रही थी। ऑफिसर ने इन दोनों खवातीन को बाहर जाने का कहा था। स्नाबल ने उठते हुए ईसा को देखकर सत्य चेहरे के साथ नजरें झुकाए बैठा था। इस वक्त एक कमीना सा सुकून स्नाबल को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ था। वो कब से शर्म से इसका झुका हुआ सर देखने की ख्वाहिश थी, और अब ये सबसे कैसे बाहर निकलेगा। बाहर आकर वो ये सोच रही थी। वो यही सब कुछ छोड़कर बाहर चली जाना चाहती थी, लेकिन इसका ज़मीर और इसकी तरबियत इसको रोक रहे थे। उसने लुधियाना की तरफ देखा, जो किसी से बात करती पलट रही थी। पलटते उसने स्नाबल को देखा तो चलते हुए इसके पास आ गई। ये चुड़ैल मेरे पास क्यों आ रही है? तुम ऐसे घटिया शख्स के साथ कैसे रह सकती हो? तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं इसे मुख्तलिफ मर्द समझती थी, लेकिन मौका मिलते ही उसने भी अपनी औकात याद दिखा दी। मैं इससे रिश्ता बनाना चाहती थी, अच्छा लगा था ये मुझे, पर वो मुझसे सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक बनाना चाहता था। स्नाबिल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ये बकवास इसे कर क्यों रही है। वो बेजार हुई। वजह, इस सारी बकवास में सनाबिल को बस ज़रा सी दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हारे दरमियान जो भी हुआ है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, सनाबिल तेजी से बोली। फिर कुछ लम्हे रुक कर सोचा और इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम ये कंप्लेन वापस ले लो। उसने दो टूक बात की। लिजियाना ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो इसे पहली दफ़ा ऐसी बेवकूफ़ औरत मिल रही थी। मैं कंप्लेन ना करती, पर इसने मुझ पर हाथ उठाया था और ये तौहीन है मेरी। स्नाबिल उसे देखती रह गई। सिर्फ एक थप्पड़ इसकी इज्जत का म्यार था। वाह। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसकी जॉब, इसका करियर सब दांव पर लग जाएगा। तो लग जाए, ये इसी काबिल है, लिजियाना सफाकी से बोली। स्नाबिल खामोश हो गई और अंदर ही अंदर इसकी ख्वाहिश थी कि वो मजीद रगड़े में आए, लेकिन अपनी अच्छाई का क्या करती जो इस वक्त उसे ईसा की मदद करने पर उकसा रहा था। हालांकि वो जो वो इसके साथ कर चुका था, बदले में वो इसे 100 थप्पड़ भी मारती तब भी कम था। लेकिन लम्हे बाद वो लजियाना से बोली, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे ये हर्जाना भरना होगा। तुम्हारा मतलब पैसे? सनाबल ने हले आंखें खोले हैरानगी से पूछा। यस। वो सोचने लगी। वो ईसा को बताए बगैर बाला ही बाला ये बात कर रही थी। अच्छा, फिर तुम इससे बात करो। सनाबल के कहने पर लम्हे के लिए लजियाना ने सोचा, फिर गर्दन हिलाकर अंदर चली गई। ईसा अभी भी ऑफिसर से कोई बात कर रहा था और इन दोनों को देखकर वो सीधा हुआ। मैं कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूँ।
عیسیٰ پل میں حیران ہوا تھا، لیکن ان کو ہر جانا بھرنا ہوگا۔ اس کی اگلی بات پر عیسیٰ کی بھویں سکڑی۔ یہ کیا نئی کہانی تھی؟ آفیسر نے لزیانہ کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی آفر کو سمجھ رہا ہو، پھر عیسیٰ کو دیکھا جو غور سے لزیانہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر آفیسر نے کندھے اچکا دیے، جیسے اسے لزیانہ کی یہ بات ٹھیک لگی تھی۔ اور پھر آفیسر کے اشارہ ملتے پھر اتنے جتنے ڈالر اس نے کہے تھے، عیسیٰ کا منہ کھلا تھا۔ وہ نہایت ہی ہاتھ کھول کر چلنے والا انسان تھا۔ بڑی مغروریت سے وہ اپنے گھر کا رینٹ اپنے باپ کو دیتا تھا۔ اپنی پڑھائی کے دوران ملنے والی اسکالرشپ کی رقم کو بھی اس نے آج تک بچا کے نہیں رکھا تھا، اور اتنے بہترین لائف سٹائل کے بعد اس کے پاس پیسے بچتے ہی کب تھے؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ کیس چلنے پر لزیانہ کا میڈیکل ہوتا، فزیکل ریلیشن ثابت ہو جاتا۔ یہ ویڈیو ہی اس کے کریئر کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور فلپ وہ لازمی اسے نیچے دکھانے کے لیے لزیانہ کا ساتھ دے گا۔ ہر بات پلٹ کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بحث کا فائدہ نہیں تھا۔ 22 سال کی عمر میں وہ پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا، اور بری طرح پکڑ گیا تھا۔ اوکے، بٹ یہ ویڈیو مجھے واپس چاہیے۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ لزیانہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جو کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ دل دماغ پر قابض تھا، اور وہ اسے اپنے دل سے اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ وہ چالاک تھی، اور اسی وقت اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پر اس کا بھی تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عیسیٰ سن کر چپ ہو تھا۔ وہ بے زبان ہو چکا تھا۔ اوکے، وہ کٹی زبان سے یہی کہہ سکا۔ اب وہ جتنے بھی پیسے مانگتی عیسیٰ نے اسے دینے ہی تھے، بصورت دیگر وہ جیل کی ہوا نہیں کھانا چاہتا تھا۔ سنابل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 2 سال پورے گھر کو چنے چبوائے تھے، اور اسے تو ابھی تک چبوا رہا تھا۔ تمہاری ذلت کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ سنابل نے نفرت سے پھر سوچا، اور پھر خود ہی ذہن جھٹکا۔ عیسیٰ کے معاملے میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ اگلے دن اپنی مہنگی کار کی چابی اور کچھ ڈالرز کے علاوہ سنابل کی تھوڑی سی گولڈ جیولری بھی اس میں شامل تھے، جو سنابل نے بنا ناک چڑھائے دے دی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ابھی بھی کم ہے، آفیسر نے کہا تو عیسیٰ کچھ کہنا چاہتا تھا، پر سنابل نے خاموشی سے اپنے ڈائمنڈ گولڈ ایئر رنگ اتار کر چابی کے اوپر رکھ دیے، اور لزیانہ حیران تھی، جبکہ عیسیٰ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نالائق عورت، میری بات کرنے سے پہلے ہی اس نے رکھ دی۔ وہ تنے جبڑے کے لیے سوچتا ہی رہ گیا، کیونکہ یہ جرمانہ قانونی کارروائی سے زیادہ تھا۔ تمہیں وفاداری نہیں ہے اسے، پتہ نہیں کیوں، پر یہ سب میں نے تمہاری بیوی کے کہنے پر کیا ہے۔ تمہیں احسان مند ہونا چاہیے اس کا۔ لزیانہ نے میموری کارڈ آفیسر کو دیکھ کے کہتے ہوئے دیا، اور یہ باہر نکل گئی۔ وہ کس پیرائے میں بات کر گئی تھی، عیسیٰ اب بات کو بخوبی سمجھا تھا۔ وہ گویا جتانا چاہتی تھی کہ جو بیوی سے وفاداری نہیں نبھا سکتا، وہ اس سے کیا وفاداری نبھائے گا۔ اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے وہ دونوں ساتھ ہی باہر نکلے تھے، اور خاموشی سے دونوں ہی ہم قدم تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ اس کی طرف سے کچھ سننے کی منتظر تھے۔ وہ بد اخلاق تھا، اسے بہتر کون جانتا تھا، پھر بھی شکریہ ہی کہہ دے، پر وہ حد درجہ اسے اگنور کر رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ چلنے والے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اور اس نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ کھلی تسلیم تھی اس کی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ عیسیٰ کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، اور وہ تیز چلنے کے باوجود اس کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہی۔ اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل، اتنی اگنورنس۔ سنابل کے قدم خود بخود سست پڑتے جا رہے تھے۔ وہ اس بھیڑ میں دور ہوتا جا رہا تھا، اور سنابل پیچھے رہ گئی تھی، یا شاید اس رشتے میں بھی۔ خود بخود سنابل کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے عیسیٰ کا وجود دھندلا کر غائب ہو گیا۔ رات کو پھر آ کر وہ تقریباً 2 بجے تک گھر پہنچا تھا۔ کچن کے علاوہ سب جگہ کی لائٹس آف تھیں۔ فریج سے بوتل نکال کر پانی پیا، اور بغیر کسی بات پر توجہ دیے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ صبح آفس جا کر اسے کیا بات کرنی تھی، وہی اس کے ذہن میں تھا، اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صبح اٹھتے ہی فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد اس نے جوس پی کر جلدی سے موبائل اٹھایا، اور چابی کے لیے مطلوبہ جگہ ہاتھ مارا۔ پر چابی ہوتی تو ملتی نا، اسے ہر بات یاد رہتی تھی، پر آج اپنی ذاتی چیزوں میں وہ پہلی چیز بھولا تھا، اور اس کا دل بری طرح خراب ہوا تھا۔
कैब पर वो ऑफिस पहुंचा था। अजीब था, मुश्किल था। ऑफिस में दाखिल होने पर भी इसे अजनबियत महसूस हुई थी, सबकी नज़रें अजनबी दिखी थी। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए अब उसे आवाज़ पड़ी थी, सर। रिसेप्शनिस्ट ने इसे एनवेलप इसके सामने किया था। हाथ में पकड़ते हुए महसूस कर सकता था कि इसमें नौकरी से फारुग होने का ही लेटर था और वो नथने फुलाए रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ पर रुके बगैर ग्लास डोर धकेलता ओनर के ऑफिस में दाखिल हुआ था। फ्लिप और लिजियाना पहले ही वहां मौजूद थे और इसे देखकर दोनों के माथे पर शिकने आई थी। ऑनर ऑनर को इसकी ऐसे अंदर आने की हरकत पसंद नहीं आई थी। आप ये सब मेरे साथ कैसे कर सकते हैं जबकि मेरी डिज़ाइन करदा कार की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होने वाली है और ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। ये कंपनी मेरी और अंकल की है और कंपनी पॉलिसीज़ भी हमारी तय करता है। तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम हो और कंपनी तुम्हारे किसी भी गलत रवैये की बिना पर तुम्हें निकाल सकती है। और क्या, कार डिज़ाइन की प्रमोशन पर तुम्हारा नाम, तो इस पर अब मेरा नाम आएगा। फ्लिप की आखिरी बात पर उसे झटका लगा था। वो उसकी एक साल अनथक मेहनत पर सेकंड्स में पानी फेर गया था। मालिक और ज़हनी नौकर होने का फ़र्क पल में वाज़ेह हो गया था। फ्लिप का घूंसा था जो इसके दिल पर पड़ा था। वो तकलीफ से कराह भी ना सका। उसने फ्लिप पर एक नज़र हटाकर ऑनर को देखा। सर, आप मेरी कारकर्दगी से वाकिफ़ हैं। ऑनर इस फैसले पर ज़रा मुतामिल नज़र आ रहा था। वो जानता था ऐसा ज़हीन इंसान कंपनी को मुश्किल से मिलने वाला था, लेकिन वो फ्लिप के फैसले को भी इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिर वो शेयर होल्डर था। ऑनर को खामोश देखकर उसने फ्लिप की जानिब निगाह की और ईसा के चेहरे पर सख्ती छा गई। अगर तुम इस गलत रवैये की बात कर रहे हो, इसका इशारा लजियाना की तरफ था, तो इस पूरी कंपनी में ऐसा कोई ना होगा जो ऐसे ताल्लुकात ना रखता हो, मगर मेरा ताल्लुक शायद तुम्हारी मर्दानगी पर किसी जूते की तरह तुम्हारे मुंह पर पड़ा है। वो एक जुमले में क्या जता गया था कि मुकाबिल को तपा गया था, क्योंकि वो ईसा था, मुकाबिल को जख्मी करना आता था। फ्लिप के जबड़े तने थे और ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी इसके लिए। लिजियाना के तेवर बदले थे। फ्लिप सोच रहा था कि वो माफ़ी मांगेगा, लेकिन यहाँ तो ईसा, हाथ मेरा हो। फ्लिप चिल्लाया कि इसकी धाड़ बाहर तक गई थी। हाथ माई फुट। तुम सिर्फ धाड़ सकते हो, जबकि मैं। ज़ूमनी अंदाज में जुमला छोड़ते उसने लसियाना को देखा, जो सख्त निगाहों से उसे ही देख रही थी, और वो फ्लिप को फ्लिप लहू रंग हो चुका था। इसलिए भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये कंपनी। वो गुस्से से फ्लिप के मुंह पर लेटर मारकर बाहर निकल गया। बाहर आकर वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और उसका तनफ्फुस फूला था। लम्हे में उसको अपनी ज़िंदगी पे मकसद लगी थी। हद से ज़्यादा काम करने वाले को आज ये महसूस हो रहा था कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। इस भीड़ में हद से ज़्यादा मसरूफ लोगों के बीच चलते एक शॉप के सामने पड़े खाली बेंच पर बैठ गया था। इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी गर्दन को हाथ से रगड़ते वो कुछ सोच रहा था। तुम पछताओगे फ्लिप, ईसा सबकी ज़रूरत है। इतना बड़ा बोल कहने से पहले उसे सोच लेना चाहिए था। यही सोचते उसने पॉकेट में से मोबाइल निकाला और उसकी नज़रें स्क्रीन पर थी और दिमाग खाली था। लेकिन ये इसके साथ पहली दफ़ा हुआ था। इसके अंगूठे के टच से कॉन्टेक्ट का ओपन ऑप्शन खुल गया था। इस इसने अंगूठे से स्क्रीन को ऊपर नीचे किया। ब्रेन ह्यूमन रिसर्च का नंबर आज भी इसमें सेफ था। दांतों को निचले होंठ में दबाए उसने एक लम्हे को सोचा, फिर इस नंबर को प्रेस किया। बेल जा रही थी। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था और उसने अपना तारुफ और पुराना हवाला दिया। थोड़े इंतज़ार के बाद इस पैनल के हेड सर डेविड फ़ोन पर थे और उसने इसे अपना नाम बताया। उन्होंने ईसा को याद ना रखा हो, ऐसे कैसे हो सकता था? सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये जुमला ईसा ने बड़ी मुश्किल से अदा किया था। उसे तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पूरी बात सुनकर वो बोले, ईसा, हम पूरे एक साल तक आपको कॉल करते रहे पर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या आप हमारे किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे? अब काफ़ी वक्त गुजर गया है। आई एम सॉरी जेंटलमैन, हम ऑलरेडी कुछ लोगों पर ये वर्क कर रहे हैं। अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं। फ़ोन बंद हो चुका था। इसको अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। हमें आपकी ज़रूरत नहीं। क्या ऐसे अल्फाजों ने उसकी ज़िंदगी में आना था? बाहर शोर बढ़ता जा रहा था पर अब इसके अंदर खामोशी फैलती जा रही थी।
تم سمجھتے ہو تم بہت اہم ہو، انشاءاللہ تمہاری یہ خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی جب تم کسی کے لیے اہم نہیں رہو گے۔ اپنی اس ذہانت کے باوجود اس نے بے ساختہ اپنے حوالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سنابل جو کبھی اس کے ذہن میں تھی ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کیسے بات یاد آ گئی، اس کی وہ کیسے ذہن میں آ گئی۔ ان 2 دنوں میں ہی اس کی زندگی کتنی لذتوں سے روشناس ہو گئی تھی۔ Amazing.